Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bugünkü sabahımızın teması 3 örön. Öröndü bilebiz. Al kanday ekenin. Örön al tegizdik. Je bolboso koynuna bir kança aymaқты biriktirgen. Jir. Örön. Dagı bir düşündürmösü al oydum. Çukurluk. Aybayımday. Çukur tegizdik. Kapkaday bolgon, kazanday bolgon. Жерди biz örön dep koyabız. 3 örön. Tozokta gelgen 3 örön. Birincisi Vadi Gayyu. Gayyu örönü. İrin, kan, jana sarı su, sasıtkı, açıtkı, büt bardık jaman nerseler tolturulgan örön jönündө söz baratат. Kıyamatta Allah Taala bul tozoktun içindeki irin, kan tolu öröngö kimdi salıp azaptaydı. A'udhu billahi s-sami'il alim mineşşeytanirracim. Allah öz ayetinde فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Alar özdörünün keyin bir muğundu tarbiyalaştı, namaz okubay turgan. Alar uşunday insan bolup jaşaştı. Özdörünün törölgön perzentlerin namazga tarbiyalay albay, dünya menen alıp uruşup, mansap, ken baylık, daraja, tör, şıbaga, uça, ustukan, uru sürüştürü, jegjaatка bölünүү menen alek bolup, perzentlerin urugun, urpagın namaz menen tarbiyalagandı unutta kалтырышты. Alar namaz okubay turgan muğundu arkasına taştap kete berişti. وَاتَّبَعُوا شَهْوَاتِ Alar kumarına aldana turgan, mansapka untula turgan, dünyeni erçi turgan muğun tarbiyalaştı. Emi فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Uşunday muğundu tarbiyalagandığı üçün, amanatka bekem bolbogondugu üçün, kaydiger bolup şalakı jaşagandığı üçün, alar jakın arada tozoktun içindeki gayyu, irin kan tolo öröngö kirgizilip azaptalat deydi. Kagılayınдар. Hazır 60-70'teki aksakal atalarga je baybeç apalarga namaz jönündө süйлөсөк, ой бизге аталарыбыз үйрөтпөй калды да. Биз эми тиги совет доорунун тарбиясын көрүп калбадыкпы? Ошол бизге таасир этти окшойт. Караңгалгыр атабыз неге окуду дебеди экен деп шылтоон атасына коюп атат да. Көрдүңүзбү? Сиз дагы шылтоону атаңыз менен апаңызга коюп, аларды тозокку кылбай, азыртан намазга батыраак жыгылып, атаңыз менен апаңызды тозоктон алып калың. Кантип алып каласыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтпады беле? Эң мыкты перзент атасы менен апасына дуа кылган перзент. Эң мыкты перзент атасы менен апасына Аллах Тааладан кечирим сурап берген перзент. Перзент качан атасы менен апасына дуа кылат? Намазда. Bir gündögi 5 вакыт намазда. 5 вакыт намаздан кийин кылынган дуалардын бирөөсү да кайтарылбайт. А намаз окубаган перзент мейли эркек болсун, мейли аял болсун, ал дуа кыла албайт да. Андыктан ошол ата бабаларыбызды Кудай сактасын, ирин кан толо тозоктун өрөөнүнө түшүп азапталышынан келгиле биз сактап калалы. Аллах Тааладан сураналы. Чындыгында бул гайю өрөөнүнөн
Korkup cehennem Allah Teala'dan saktoo suraydı. Ey jaratkan Allah, cehennem, kaytalayman, cehennem al tozoktun bir atı. Cehennem tozoğu, ey jaratkan Rabbim, meni gayyu örönüne salıp azaptay körbe dep cehennem saktoo surap atat korkup. Allah Teala'dan saktoonu suranıp atat. Emi ey süyüktü bir tuğan, musulman, agayini, eje karındaş. Benamaz uul kız tarbiyalap, anan benamaz jaşap, kıyamatta atening da, özüng da, urpagıng da uşul gayyu örönünde çıdap jatalam dep atasың mı? Cehennem tozu korkup atkan gayyu örönünün. Kel, esiңdin barında etegingdi japtagı, emne iş kılba. Meyli kolungda kabartıp kıynalasың mı iş kılıp, ketmen çap. Meyli ak kol bolasың bu ofiste iştep. Meyli bardarsılık üstünde jürösүң mü may çaynap. Meyli çökoy giyinip kaldың mı jamaçısı var. Barыбыз Allah'ın aldına birdeybiz. Namazga jığıl tekebirdenbey. Erteң бүрсүgүн debe. Şu sabakты uğuşuң menen namazga jığıl. Men karazımdan kutuldum. Allah'ın aldına barganda menden Allah Teala ya Saat, ey Saat, namazga çakırdың bile dese, çakırdım deyim de ankeni men uşul sabaktı dalil kılam, betime tutam, aytkam. Oğuşkan min bar media saytынан dep Allah'ın aldına men şıltoo kılıp kutulam. Ekinci örön. Wadi wail. Wail degen örön. Wail degen örön. Bul wail örönüne kimdir kirip azaptalat? Namaz okuşat. Namaz okugan insanlar var. Birok namazın vaktisinden geçiktirip okuyt. Bilyardga kızıgat, tenniske kızıgat, астындағы тамаққа қызығат, тойға қызығат, тансаға қызығат, музыка қызығат, базарға қызығат, диқаншылығына қызығат, құмарға қызығат, айтор. Анан бираздан кейін не болып тұрып, намазды уағынан кечіктіріп оқиды, шылтоо қылышат. Менің іштеген жерімде шарт жоқ. Маға Россиядан көбі чалып атат да, іштеген жерімде шарт жоқ, қандай қылсам? Мен айтып атам, шарт жоқ бұл? Анда ошол кийинип чечинчүү жерге кирип эле орундукка олтурган абалда сүннөттөрүн окубастан фарзын эле окуп чыгып кет. Руку сажда кылганга дагы сага мүмкүнчүлүк бербесе, орундукка отурган абалда има ишар менен окуп, фарзын окуп барып жумушуңду кыла бер. Ага 2 мүнөт убакыт кетет. Бул вайл өрөөнүндө Аллах Таала жылан, чаян, эң коркунучтуу уулуу жаныбарларды, ал бул дүйнөдөгү жаныбар эмес, ал тозоктун ичинде азапка ылайык болгон инсандарды дагы жылан чаяндар менен азапташ үчүн тозоктун жылан чаяндарын коюп жиберген. Үзүрсүз эле, эч бир себепсиз эле намазды кечиктирип убактысынан өткөрүп жибергендер ушул өрөөнгө кирип азапталышат. Угуп турабыз. Астагфирулла. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم. فويل للمصلين. Allah Taala bir namaz okugandarga вайл тозогу болсун. Namaz okugan bir topko tozoktагы вайл өрөнү болсун. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ал намаз окугандар намаздын учуру келгенде азыр бир аздан кийин мына ишти бүтүрүп алалы деп улам жылдырып отуруп убактысынан өткөрүп жиберип намаз окугандарга кечиктирип окуп убактысынан өткөрүп намаз окугандарга намаз окуп атат, бирок убактысынан өткөрүп намаз окугандарга тозоктун ичиндеги вайл өрөөнү азабы болсун деди. Ла хавла ва ла куввата илля биллах.
Құдай сақтасын. Эмне деген азап. Эмне деген азап. Маға бір еже қарындаштар чалышты. Устаз қандай дейсіз? Үйде uzun киініп, намаз оқып жүрсем, қайненем, ушу сенің намазың күйгізді. Сен элеп экенсиң, ушу 5-ке кире турган. Сен элеп экенсиң, Кудайга шунчалык жалынып, Кудайга жаккан. Мына мен деле жүрбөймбү? Намаз окубай. А бир учур келгенде окуп алам. Момунда иш турганда намазыңды жыйтыра тур деп мени шунчалык жек көрүп, кемсинтип атат деп чалды мага. Мен жанагы эже карындаштардын сөзүн угуп, көпкө чейин өзүмдү кармай албадым. Кагылайын карындашым, Аллах сага күч кубат берсин. Аллах сага өзү жардам берсин. Ошенткен сайын намазыңа бекем боло бер. Керек болсо тахажжудка туруп, тахажжудун саждасында Аллахым менин кайненеме инсаф бер, хидаят бер, намаздын махабатын жүрөгүнө салгын деп суран дедим эле. Мына ошондой болду. Кудайга шүгүр. Бир канча убакыттан кийин айтор, тагыраагы бир 7-8 айдан кийин мага чалып, сүйүнчү уста, сүйүнчү. Кайненем экөөбүз чогуу туруп намаз окуп калдык деп ыйлап чалды мага. Көрбөйсүзбү? Ар кандай үй бүлө бар экен. Андыктан Аллахтан калбайлы. Эми 3-чү өрөөнү. Сакар. Сакар өрөөнү. Тозоктун ичиндеги сакар өрөөнү же сакар тозогу. Буга таптакыр намаз окубагандар, такыр намаздан кабары жоктор, такыр намаз тургузбагандар. Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Рабби яссир ва ла туассир, Рабби таммим бил хайр, Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри, واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгүнкү жума хутбасы бул баягы эле аша чапкандык, коромжого учуратуу, ысырапкерчилик жөнүндө. Той топур, өлүмдө жана башка нерседе. Айтор жашообуздагы ысырапкерчилик. Эми ысырапкерчилик жөнүндө айтпаган адам калбады. Молдо, анын ичинде муфти, казы, имамдар, депутаттар, айыл өкмөттөр, айыл аксакалдары. Эми ушунчалык жетиштүү болсо керек. Бирок ысырапкерчиликтин ичинен эң оору акчаны мисалы төгүн чачын кылып сарптаса, ордун эптеп таап алат базарга чыгып. Бирок ошол акчаны да ысырапкерчилик кылып сарптоо өзү харам. Аябай оор ысырапкерчилик бар. Бир тыңдап көрбөйлүбү жакшылап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Жакшылап угуң. Ибн Хаббан риваят кылат. Tirmizi. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. La tezulu qadama abdin yevmel qiyame hatta yus'ala an arba. Bende kıyamatta 4 nerseden Allah taraftan soralmayınca al 2 kadamdın üstünde turgan Allah'ım men momunday amalım var, menin momunça namazım var, orozom var, zeketim var, hacım var, kayrımdуулугum var dep aytkan. Birinçele surağı Allah Taala'nın bul emi akırkı suraqlarından biri. An umrih ömrünün suraladı. Adam balası akçasın koromjog uçuratsa taap alışı ıhtimal da. Çın. Taap alışı ıhtimal. Анткени кебиркилер атайын кредит алып, куда тосуп атпайбы? Кредит алып, уул үйлөп, кыз чыгарып атат. Кредит алып, сүннөт той өткөрүп атат. Жыйынтек. Кредит алып,
юбилей туылған күн өткөрүп атат. Ойгок кантип ушинтип болсун эми. Мейли аны эптеп, септеп, жаманатты болуп, жемеленип, жүзү кара болуп жүрүп, ордун толуктайт экен. Ордун толуктагы чакты ден соолугунан ажырайт, үй бүлөсүнөн ажырайт. Айтор, ысырапкерчиликтин кесепети. Эми ким өмүрүн ысырапка жумшаса, ысырап кылып бере турган болсо, кайра чогулта албайт өмүрдү. Мына азыр мисалы 80ге чыккан аксакал менен учурашкыла. Айтыңыз чоң ата, ошо канчаңызды намаз баштадыңыз десеңер, көпчүлүк айтат. Атабыз бизди жетелеп жүрүп мечитке алып барган. 12 жашымда намазга туруп калганмын дейт. Булар үчүн Аллахка шүгүр. Кээ бир айтат, ушу намазга жыгылганыма 2 жыл болду. Канча жылы ысырап болду, эми элестетиң. Канча жыл ысырап болду. Мына азыр мечиттин ичинде отурган жаштардын, орто жаштардын өмүрү сонун баратат да. Коромжок учураткан жок, алхамдулилла. Өзү негизи бир күндөгү 5 убакыт намазга 1 саат кетет. Ар бир намазга 12 мүнөттөн бөлсөк. 12 мүнөттөн бөлсөк. Bir жылдын ичиндеги окуган намазыбыздын баарын эгерде убакытка сүзүштүрүп келе турган болсок, bir жылда биз болгону 15 күн намаз окуган болобуз. Түшүнүп атасызбы? Ал эми сиз 60-70ке чыгып калганда 12 жашыңыздан баштап окуган намазыңызды 70 кураңызга чейин салчы балам, мына эсептегич, калькуляторуңду алчы. Менин окуган намаздарым тоодой болуп калса керек. Жасчы балам деп мактанган адамдардын намазы 2 жыл, 2 ай, 10 күн. 2 жыл, 2 ай, 10 күн. Бул дагы 5 убакыт намазды учурунда окуп, шунчалык ынтызарлык менен окуп жүргөндөр. Булардын өмүрү текке кеткен жок. Анткени алар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Аллахка эң сүйүктүү болгон ибадаттарды аткарды. Эмнеге? Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбардан сурады: "Я Расулалла, адамзаттын, бенденин, инсандын жасаган иштеринин ичинен эң каймагы, таразада эң салмактуусу, Аллахка сүйүктүү жана жагымдуусу айтыңчы эмне?" Пайгамбар айтты, эмне деди? "Ас-салату ли вактиха." 5 убакыт намазды убагында окуп кой деди. Болду. Өмүрүң текке кеткен жок ушунда. 5 убакыт намазды убагында оку, өмүрүңүз ысырапкерчиликке жумшалган жок. Эң жаман ысырапкерчилик ал өмүрдү, жашоону, убакытты коромжок учуратуу. Саатын карап, телефон чалып, дос, каяктасың? Убакыт өтпөйт. Келчи мына кафенин жанына, бир өткөрбөйлү убакытты. Же бильярдтын жанына келчи. Мына булар убакытты коромжок учуратты. Алар эми убакыт сатып ала албайт. Кыяматта Аллахтын алдында өтө чоң зыян учурагандар. Мына буларда чыныгы ысырапкерчилер десе болот. Эми ушулар кимдер? Бир аздан кийин түшүндүрүп берем. Wa an jasadihi fima abla. Экинчи ысырапкерчи ким ал? Денесине кам көрбөгөндөр. Айрыкча мына ол мечиттин ичинде отурган эркектер, момун мусулман агайын, туугандар, байкайлы. Денесине кам көрбөгөндөр, тамеки тарткандар, нас чеккендер, тамекинин түрү чыгып калыптыр азыр. Бир жасалма тамеки да, мисалы бир кара бир аппарат бар экен, салып эле дарыбыздын дамын жегиси келсе, дарбы жегиси, дарыбыздын дамын шимип коюп отура берет экен жыттап. Кулпунай жегиси келсе, кулпунайдын жыты бар, тамекини салып коюп отура берет экен. Таң калдым мен. Денесине кам көрбөгөндөр. Денесине кам көрбөгөндөр. Дагы кимдер? Аялдар. Ушул мечитке келип намаз окуп аткан адамдардын аялдары. Кашыны боёйт, кирпигин кайкалатып жогору карап кайрыйт, жасанат, эрдин мисалы эриндерин кып-кызыл кылып. Кимге? Чоочун эркектерге. Абдуллах ибн Аббас Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан
Allah'tın jana anın elçisi bolgan Muhammed paygambardын kargısına kalganlar деп turup денесин оңдогондор, чачулагандар, кирпик кошкондор, каш тергендер, жасалма кал койгондор, тишин эгөөлөтүп тегиздегендер, жана пластикалык операция жасагандар деделе баары таң калды. Bir ayal ordunan turup, teytiyaktan erkeklerin arkasına gelip turup, İbn Abbas, ey İbn Abbas, senin de ayalın kaşın terip, kirpigin koşup yürüp atpayбы dedi. İbn Abbas akırın vardı dağı. Kimden uktun bunu? El aytıp atat dedi. Karagıla, İbn Abbas oşol ayaldı, жүрүңүз үйгө dedi. Үйünü varıp gelinçegini gösterdi. Kayeri, kaysıl kaşı terilip, kaysıl kirpiği koşuluptur dedi. Gösterdi. Geçirip koyes, men жаңылышыпмын, elдің айтқан сөзүнө гана ишенип алыптым dedi. İbn Abbas эмне dedi ошондо? Men Allah'tın jana anın elçisinin kargısına kalgan ayal menen bir közürmem жаздыкка baş koyğum gelbeyt hiç kaçan. Namaz okup sajdaga barıp atkan erkektin ayalına kargış düşüp atsa namazı kayaktan kabul bolsun dedi İbn Abbas. Mına denesine kam körбөгөндөр. Bular ısrapkerçilik. Denesin koromjok uçurattı. Wa an ilmihi mada amila fih, emi ilim. İlimni koromjok uçuratkanlar var. Jön ele bir je özüne, je kalkına, jurtuna, je өлkösüne paydası тийбеген bir bilimdi alışat. Demek bular je olbasa paydalı bilim aldı. Diplomdu koyup koydu. Başka işmen alek bolup atat. Tek kana oşol uçurda, oşol koom өлkөнүн jarandары, oşol hadistin, oşol bilimine sabattуулугуна muhtaç ele al iştemey koydu. Жоқ, мектепте айлық аз екен деп башка ишке которулуп кете турган болсо, демек бул илимин коромжого учуратты. Эң акыркысы. Wa an malih min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Sadaqa Rasulullah. Байлыгынан, акчасынан, тыйынынан, капиталынан, дасмия кайсыл тараптан жыйнады да, кайсыл тарапка жумшады? Арамдан жумшадыбы, же адалданбы? Mal жыйноочу адамдар, бул дегени, капитал жыйноочу адамдар топтоочу айналат. Үчкө бөлүнөт. Бирөөсү арамдан жыйнайт, арамга жумшайт. Бирөөсү арамдан жыйнайт, адалга жумшайт. Кумар ойнойт, мешитке жумшайт. Бирөөсү бар, адалдан жыйнайт, арамга жумшайт. Үчөө тең тозокулук деп атат. Бирөөсү гана бейиштик. Адалдан жыйнайт, адалга гана жумшайт. Мына бул коромжого учураткан жок. Алгачкы үчөө накта өмүрүн да, акчасын да коромжого учураткандар. Эми Hazrat Ali, "Veylun limen la ya'lem. Ve veylun limen alime sümme la ya'mel." Kırgın bolsun. Dozoktun en tereң аңгеги чуңкуру болсун. Dozoktun en аптаптуу илеби болсун. Kimge dese bilmeksen bolup жашаганга. Dozoktun аңгеги болсун. Угуп туруп, билип туруп, жүзөгө ашырбай. Айта берет да бул молдоң. Ата-бабабыз жеп келгенде жей бербейлиби? Салтта жеп келгенбиз де, качан кыргыз жөндөп көмүп койчу эле сөөгүн. Муну байталды жыра тартайлы да, чучук жебесек кантип көмөбүз. Дегендерге дозоктон аңгеги болсун деп атат Hazrat Ali. Акылыбызга келеле да болду деми. Мындан өткөн катуу сөз болбойт болуш керек. Мындан өткөн катуу сөз болбойт болуш керек. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Sadakallahul azim. Bizde hazır seni şef ança жактырбай калыптыр. İş çatakko dese al şefine, директоруна жагыныш үчүн ар кандай иштер жасайт да. Анткени ал ошол майлуу сүттүү жерде айлык алып иштеп атат да, эптеп айлыгы бар. Ошол жерден стажын топ пенсияга чыгыш керек да. Ар кандай нерсе менен жагынат. Эмне кылсам жагынам я? Белек берейинби? Эмне кылайын? Карабайсызбы эми? Коромжого учураткан инсан ал
alım bolmoqtan allama bolsa dagı Allah anı süybeyt. Allah'tın süyüsüne arzuagan insan demek anın yer süzüp peşenesi menen murdu menen yer jıttap atkargan sajdası argattap su geçpeyt деген түшүнүк. Анча мынча ушундай илимдүү молдолор бар. Сой дегендер. Сой деп жүрүп, жетимдерди жарга такап, какаганга, муштаган, көрдү жарга такаган кылып бүтмөй болдук. Мына Аллах өз аятында айтып жатат. Астагфирулlah. Ва кулу вашрабу. Мейли, жегиле адалдан. Вашрабу. Адал нерседен ууртап ичкиле. Вала тусрифу. Бирок коромжук учуратпагыла. Адал нерсени жеп жатканда дагы коромжук учуратып ашыкча жеп алба. Көрсө, ашыкча жештин өзү ысырапкерчилик. Биз эмне дейбиз аны? Жакшы тамакка алгыча жаман курсак айрылсын. Ал. Келем ошон сыгынып кой. Кое тур. Муздатқышыңа салып қой, ертең құрсағың ашқанда жейсің. Чында беле құрсағың тарс етіп жарылып қалса, не қыласың қазы қартаны сіңіре албай? Болды. Саңа да жаназа оқылады, саңа дағы бір бес ойылады, кеттің ошол бойынша. Тұра, азаздан же. Сіңіре албай, түні менен басырық басып, жаман қиналбадым. Бай. Жатқан жерім жаман оқшайды. Жатқан жерің тап-таза, сен тамақ сіңіре албай басырық басты сені. Чучуғың сіңбей. ولا تسرفوا ысырапкерчилик кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Анткени Аллах ысырапкерчилерди сүйбейт деп атат. Аллахтын сүйүүсүнө арзубаган инсан эми кантип бейиштен үмүт кылат, айтыңчы. Келгиле. Токтотолу да. Биз дагы эл катары баш көтөрүп туруп, башка өлкөлөргө бир мисал бололу да. Башка өлкөлөр не бак өздөрү идея көтөрүп эле тыйып коюшту. 5-6 адамның тыйысы менен тыйылбайт экен. Ел, елет, айыл, журту, ели, кокой, сойба, сен соя турган болсоң биз келбейбиз, жебейбиз. Анан итке саласың, кой. Үнөмдө балаңды үйлө, кызыңды турмушка чыгар, үйүңдө оңдо. Деп койсо, анан кокой, болбойт окшойт деп токтонот ал. Бирок сойбойт десе, же болбосо ысырапкерчилик кылбайт десе, же болбосо жумшабайт десе, анан эмне кылышым керек экен, анда эч нерсе кылбашым керек экен деп эле. Аллах эмне деди астан беле? Вала тажал ядaka maghlulatan ila unuqik. Бышык бол десе, колуңду бири-бирине салалардан салып туруп эле мойнуңдун аркасына, жок, менде эч нерсе жок деп өзүңдү да, аялыңды да бала чаканы ачкыдан өлтүрүп алба. Бер, аялыңа бер гинт, тамак бер, алар ел катары жашасын. Аллах ысырапкерчилик кылбагыла дептир. Жебеш керек экен, 3 күндө бир жейли деп анан көтөрөң болуп жыгылып түшпө. Сүдүрөлүп барып. Жок, андай кылба. Вала табсudha kullal bast. Берешен, бул берешен десе, бір жолу төгүн чачын кылып, эртең анан өзүң бирөөдөн кары сурап калба. Орточо бол бүт бардык нерседе. Subhanallah. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям инна мин as-saraf an ta'kula kull ma ishtahayt. Ысырапкерчиликке кошулат. Ысырапкерчиликке кошулат. Эңсеген табитиң тарткандын баарын жей бериштин өзү ысырапкерчиликке кошулат. Куда чакыруу деген бар, чакырык деген бар. Бирөө кой союп келет, бирөө төө союп келет, бирөө топоз союп келет. Жей бересиң ошол жерде, жей бересиң. Ой! Деп бир оңго бир солго кыйшайып туруп, бир басып келбейлби? Bir basıp gelmeyle. Basıp geleli jür. Tiyaka biyaka basıp gelip kavurgılarga biraz mında nıktap durup kayrağa gelip jeysin. 2 jıl maktanasың. Oy oşondoğu. Oşonu jetimge tarkatsa bolbayt belе. Tabi tartkan nersenin bарын jey berүүnүн özü ысырапкерчилик кыйматта жооп беребиz. Кыйматта жооп беребиz. Карабайсызбы эми? Ысырапкерчилердин коромжуга учуратып төгүн чачын кылып чектен ашкандардын эң зыяндуу жери, барып турган жери, тока тери, ондукка аткан жери, десяткага тийген жери. Аллах аны жактырбайт. Ушул жакшыбы? Өзү намаз окуйт, өзү мешитке барат, өзү имам, өзү молдо, өзү сүйлөйт. Бирок коромжуга учураттыбы? Аллах анын молдолугуна, имамдыгына, анын саждасына карабайт, анын жума намазына, анын хутбасына карабайт. Аллах аны сүйбөйт. Жакшы ушул. Андан көрө
Atасы өтүп кетти, апасы өтүп кетти. Muhtaçdуу жерге берсе, жетимдерди чакырып туруп баарына бир баштыктан мектепти оңдоп берди, бала бакчаны оңдоду, ФАПты оңдоду, мектептин классын оңдоп берди, жолго жарыктандырды. Мына ушул эң мыкты иш, ал коромжого учураткан жок. Эл пайдалана турган иш жасады. Дагы бир кызыктуу жери. Ысырапкерчини Аллах хидаятка багыттабайт. Биз намазда اهدنا الصراط المستقيم. Садақалла. Аллахым хидаятка өзүң сүйгөн, өзүң сунуштаган, өзүң табыштаган, өзүң бизге берген, ырыылогон хидаятка, өзүңдүн жолуңа багышта, мени азгырба деп Фатихада 5 вакыт намаз ушинтип сурайбыз дагы, анан ысырапкерчилик кылабыз. Жалган бул кишинин ушун اهدنا الصراط المستقيم деген сөзү жалган аныкы. Анткени ал ысырапкерчилик кылып атат жашоосунда. Окуп туруңуз тагы биле. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sүйүктүү бир тууган, бүгүнкү сабагыбыздын темасы мүрзөдөгү биринчи түн. Оор тема, ар кандай инсанды ойлонтуучу, кайгыртуучу, жада калса оорутуп коюучу тема. Кимдир бирөөнүн эсинде жигиттердин алгачкы үйлөнгөн түнү, кыздардын алгачкы турмушка чыккан түнү, дагы кимдир бирөөнүн тун уулдуу же тун кыздуу болгон күн эсинде. Дагы бирөө уурлук кылган түнүн эстесе, кимдир бирөө көз жашын көлдөтүп, саждадан башын көтөрбөй, өткөн өмүрүнө өкүнүп ыйлаган түнү эсинде. Кимдир бирөөнүн жүрөгүн өз жубайы менен ажырашып, балдарын тирүүлей жетим, аялын жесир кылганын унута албай келет. Айтор ар кимдин эсинде ар кандай бактылуу күндөр жана кайгылуу түндөр бар. Мен айтайын дегеним, İslam alimler aytат. Leyleten ithneten yec'aluha kullu muslim fi makhilati. Eki tün var. Bul eki tündü çınığı musulman insan hiç kaçan esinen çıgarbay ködönünde saktap kökürөгүндө daim estep turuş kerek. Birinci tün, al özünün atenesi, jubayı, bir tuğandары, uul kızları menen ibadatta, dastorkondo, namazda, tilavatta, oyun gülküdö жүргөн günü. Ani hiç kaçan unutbaydı. Kaçan otursa, bayağı günde aytsaң, деп улам эскерип турушат. Кудушундай жай баракат, жайыл дасторкондун айланасында баары түгөл, ууртунда жылмайы күлкү бар учурда экинчи түндү сөз түрдө эстеп туруш керек. Экинчи түндү, ал түн мүрзөдөгү биринчи түн. Мен да барам ошол жерге. Сиз да барасыз, сиздер да баарыңыздар да куд ошол жерге барабыз. Ал түн баарыбызды ойлондуруучу түн. Билесизби, бул кандай түн? Бул түн ушундай түн, бака минхал улама, алымдар ошол түндү эстеп алып ыйлашкан. Ошол түндү эстеп алып, ойлонуп алып ыйлашкан. Шака минхал хукама, данышмандар ошол
мүрзөдөгү биринчи түндөн арызданып Аллах Тааладан кечирим сурашкан. Раса илейха шуара, дастанчы, жазуучу акындар ошол түн жөнүндө не бир окмуш дастандарды жазышкан. Не бир ак барактар биринчи түн менен боелуп, карартылып жазылган. Канча сыялар түгөнүп, канча калемдер мокогон. Ошол түндестешип, канчалаган кирпиктер уйкусуз таң атып, канчалаган көздөр жашы куургабай таң аткан. Элестетиң, бир күн мен жокмун. Сабагым чыкпай калды. Эмне болду экен? Сабак чыкпай атат. Бир күн күтөс, 2 күн күтөс. 3-чү күнү менин өлүм кабарым сизге менин операторларым аркылуу Минбар медиадан жарыяланышы ыктымал. Баарыбыздын башыбызга келчү нерсе. Сиз бүгүн өзүңүздүн үйүңүздө, уктоочу бөлмөңүздө жатасыз. Жаттыңыз, түнөдө ошол жакта түнөдүңүз. Эми элестетиң, бүгүн негедир ошол бөлмөнү оңдоп түздөө иштери уланып калганына байланыштуу сиз экинчи бөлмөңүзгө, үйдүн экинчи бөлмөсүнө көчүп уктамай болдуңуз. Бирок ошол бөлмөдө уктай албай чыктыңыз. Анткени ал бөлмө сизге мындай үйрөнчүк эмес. Сиз өзүңүздүн уктоочу бөлмөңүздө бардык сызык чекиттерине чейин тааныш болгондугу үчүн ал жерде жай баракат уктайсыз. Конокко барганда кимдир бирөөнүн бөлмөсүндө, үйүндө уктай албай чыгасыз. Өзүңүздүн уктоочу бөлмөңүздөн, үйүңүздүн өзүңүздүн экинчи бөлмөңүзгө чыкканда уктай албай атасыз. Конокко барганда уктай албай атасыз, сапарда уктай албай атасыз. Кагылайындар. Ушул бөлмө которгондогу бөлмөлөрдө уктай албай тынчыбыз кетип атса, анда biz bir otolo бул дүйнөнү таштап, эми мүрзөгө баргандагы түндө эстеткиле. Ал жерде кантип жатасыңар? Кантип жатабыз? Элестетпейсиңерби? Кантип жатабыз? Экинчи бөлмөңүзгө барып жатканыңыз менен өзүңүздүн уктоо бөлмөңүз оңдолгондо кайра келип жатасыз. А бирок өлгөн инсан кайра дүйнөгө тирилип келбейт, шуну бир билгиле. Ошондуктан Аллах өз аятында сабын биле. Kullu nefsin zâiqatul mevt. Sadakallahu azim. Ar bir can iyesi ölümdün damın sözde bir tartat. Damın tatat. Ar birimiz ölümdün damın tatıp mürzögө jönөйбүз. Büröler alып barat majbur. El mevtu ka'sun kullu nasi sharibun minhu. Ölüm деген ал bir çöйчөктөгү суусундук сыяктуу. Андан ар бирибиз уртообуз зарыл. La yanju minhu ahad. Аны ууртабай эч ким кутулуп кете албайт. Сөзсүз түрдө уурташыбыз керек. Subhanallah. La yanju minhu ahad. Андан эч ким кутулуп кете албайт. Falau naja minhu bi awamirihi أو بكثرة عساكره لنجا منه إسكندر ذو القرنين. Эгерде өлүмдөн өзүнүн буйругунун күчтүүлүгү менен, мүнөзүнүн катаалдыгы менен, армиясынын көптүгү менен өлүмдөн кутулуп кете турган болгондо, анда Искандар ذو القرنين биз аны Александр Македонский деп тааныйбыз. Ажалды, өлүмдү, өлүм периштесин армиясынын көптүгү менен тосуп кое турган болгондо, ал азыркы чекте биздин арабызда тирүү жүрмөк. ولو نجا منه بكرامته وحبيبته إلى الله لنجا منه محمد صلى الله عليه وسلم. Эгерде өзүнүн сыйы менен, Аллах Таалага болгон сүйүктүүлүгү менен өлүмдөн кутулуп кете турган болгондо, анда азыр арабызда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам тирүү жүрмөк. Эч ким кутула албайт. Мына пайгамбарыбыз да 63 жашында өлүмдүн даамын татып, ахирет сапарына Аллахтын алдында
сапар тартып кетти. Абу Саид әл-Худари риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бир күн мечитке кирди. Мечитте адамдардын өтө көп нерселер жөнүндө сүйлөшүп жатканын, көп нерселер жөнүндө эскерип жатканын пайгамбар байкап калды. Пайгамбар аларга маңдайына келип: "Ама иннакум лау аксартум мин зикри хазимил лаззат ашгhalakum amma aral maut." Dünya tattуулугун, şirindигин, dünya кубанычын, күлкүсүн ойрон кылып жиберүүчү өлүмдү көбүрөөк эстегениңерде хахалап күлгөндүн ордуна, же башка нерселерди сүйлөшкөндүн ордуна, анда өлүмгө даярдануу менен гана алек болуп калмаксыңар. Кагылайындар, кубансаң да, кайгырсаң да, эки каштын ортосунда өлүм бар деп билгин. Өлүм ал ушунчалык жакын. Ошон үчүн Хазрат Умар ибн Хаттаб, жобосу Абдулла ибн Умар, таңга жетсең кечти күтпө, кечке жетсең таңды күтпө деген. Субханаллах. Субханаллах. Маруф әл-Кархи, ирактык олия, аллама, алым, мечитке кирип келсе, мечиттин имамы бешим намазга. Сиз азыр бешим намазга имамга өтүп бериңиз десе, Маруф әл-Кархи жок, мен өтпейм деген. Анткени ал киши имамчылыкка өтпөйт эле, такыр ушунчалык таква эле. Ушунчалык коркот эле. Кайра мечиттин имамы жамаат аркаңыздан бир намаз окуп калалы, сиз өтүп бере бериң бешинге. Мен буйурса асырга өтөм дегенде Маруф әл-Кархи аябай ыйлаган. Ошондо мечиттин имамы таң калып, мен эмнесиге катуу сөз сүйлөдүмбү? Ыйлагыдай десе, жок, катуу деле эмес, бирок мен сиздин абалыңызды ыйлап атам. Эмнеге? Сиз бешинге өтө бериңиз, мен асырга өтөм дегениңизден коркуп кеттим. Асырга чейин жашаарыңызды эмне Аллахтан тактап алдыңыз беле деп ыйлаган. Кагылайындар, мүрзөдөгү биринчи түн ал 9 жашар кыздын чачын бубак бастырып агартып берет. Ал мүрзөдөгү биринчи түн кош бойлуу аялдын боюндагысын түшүрүп берет. Мүрзөдөгү биринчи түн ал кадыресе ооруп жаткан адамды оорусун унуттуруп берет. Каткырып күлүп аткан адамдын ууртундагы күлкүнү жоготуп берет. Ал түн үчүн керек болсо, тактында отурган падыша дагы эң кичинекей инсан катары. Караңыз, мүрзө кадыресе бизге сүйлөйт. Мүрзө сөз менен кайрылат. Кайрылганда да момундай сөздөр менен. Жакшылап угуң. Мүрзө күнүгө бизге же болбосо өлүм даамын татып көмүлүү үчүн барган инсанга ана бейтул гурба. Мен ээн үймүн. Мен аябай ээн үймүн. Ээн деген айылдан четте турган. Ва ана бейтул вахда. Мен жалгыз үймүн. Ва ана бейтул тураб. Мен топурак үймүн. Сенин үйүң абойлонгон, сырдалган, сыналгы, килем, асма шамдар, бүт бар эле. Мен топурак үймүн. Ва ана бейтул дуд. Мен курттар каптаган үймүн. Инсан көмүлүшү менен 3 күндөн кийин анын денеси кадимкидей курттай баштайт. Эгерде муъмин инсан жерге көмүлө турган болсо, анда мүрзө ага мархабан ва ахла, өзүңдүн эле мыкты үйүңө куш келипсиң. Эң мыкты орун. Ушул эң мыкты орун сен үчүн дейт. Мына үстүмдө басып жүргөндө мен үчүн эң сыймыктуу инсан элең. Акыры келдиң. Мына менин астыма түштүң. Эми менин үстүмдө мен сага суктанаарлык иштерди жасап жүрдүң эле. Эми мен сага өзүмдүн ичимде сен суктанаарлык бир нерсе көрсөтөйүн. Аллахтын буйругу менен фаяттаси алахум муддал басар, көзүнүн чеги жеткен жерге чейин
көзүнүн кыры курчу жеткен жерге чейин мүрзө ал адам үчүн ушунчалык кенен болот, бул дүйнөдөгү үйүн унуттура коет. Бейиш тарапка, бейишке бир эшик ачылат мүрзөсүнөн. Бейиштин салкын абасы, миск, жыпар жыт, мыкты аба келип турганынан бул дүйнөдөгү жыргал, куунак жашоосун дароо унутат. Эгерде фажир же кафир же фасик бузуку көмөлө турган болсо, мүрзө ага бекер келдиң, жийиркенем сенден, үстүмдө жүргөндө мен жийиркенчү иштерди жасайт элең, бүгүн мен сен жийиркене турган, коркуп кооптоно турган бир нерсе көрсөтөйүн дейт да, Аллахтын буйругу менен ушунчалык тарыйт, ушунчалык кысылат, эки жактагы кабыргасы бири-бирине жабышып калганга чейин. Аллах, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям жада калса, ушул эки жактагы кабыргасы, эки капталдагы кабыргасы бири-бирине жабышып калганга чейин дегенде, пайгамбар манжаларын, эки кол манжаларын бири-бирине аралаштырып туруп, момундай кылып жармаштырып койгон. Ушунчалыкка чейин барат. Ал үчүн 70дей чоң жыландар кой берилет мүрзөсүнө. Эгерде ошол жыландын бирөөсүн эле Аллах Таала жер бетине чыгарып кое турган болсо, эгер ошол теннин чоң ажыдарда, ошол жылан эгерде оозундагы болгон оту менен бир үйлөгөндө, чыгыштан батышка өсүмдүк өспөй калмак. Ошондой болгон чоң азап менен бул дүйнөдө намаз окубай, орозо тутпай, бузукулук менен жүргөн инсанды жер астындагы ушундай азап күтүп атат. Бул кимдир бирөө үчүн мүрзөдөгү биринчи түнөгөн түнү. Карабайсызбы, Абу Саид ал-Худари дагы риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жыгачты тигинче сайып, анын жанына дагы бир кичинекей жыгачты сайып, андан алысыраак үчүнчү жыгачты сайды дагы пайгамбарыбыз. Эмне экенин билесиңерби деди. Сахабалар билбейбиз я Расулаллах. Пайгамбарыбыз айтты: "Мына бул чоң жыгач чуук, бул инсан. Жанындагысы кичинекей чуук, ал ажалы. Ал эми те алыстагы ал үмүтү. Курук үмүтү. Инсан өзүнүн денесине жабышкан ажалын сезбей, алыстагы үмүткө, кур намыска, үмүткө умтулуп, ажалын унутуп жашай берет. Ажалын үмүтүнө жеткирбей, мына бул жерде кичинекей ажал инсаны бир күн мүдүрүлтүп алып кетип калат" деген. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул акыркы көз ирмемдерде пайгамбардын алдына чоң бир идишке муздак болгон тунук суу куюлуп келинди. Анткени пайгамбар өзү талап кылды. Улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колун тунук сууга малып туруп, колун чыгарып туруп, бешенесине, жүздөрүнө сүртүп туруп, пайгамбарыбыз: "Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, инна лил мейти сакарат." Өлүмдүн бир ушундай ачуу даамы болот. Өлүмдүн ушундай бир ачуу даамы болот деп, кайра-кайра колун муздак сууга салып, бешенесинен ылдый сүртүп атты. Карабайсызбы, андан кийин акыркысын дагы илер рафиқил а'ла, улуу доско жөнөдүм мен, Аллахтан сапар тартып кеттим деп сөмөй менен көрсөтүп туруп, анан акыркы деми чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы кудушинтип өлүмдүн даамын таткан. Ибрахим пайгамбар бир күн Алладан сапар тартып кетти. Сахабалардын бири түшүндү көрүп: "Эй Ибрахим пайгамбар, сизде Аллах Таала Халилур Рахман, Райымдуунун досу деп өзүнүн досу кылды эле. Акыркы көз ирмемдеги жаныңыз кандай чыкты, айтыңчы" деди эле. Ибрахим пайгамбар айтты: "Сууга уютулган койдун жүнүнө дандырга кызытылган кызылдай болгон көсөнү басып,
курмушу болгон жүндү тытып чыккандай эле жаным чыкты деген. Кагылайындар. Жандын чыгуусу ушунчалык оор экен. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Келгиле ошол мүрзөдөгү биринчи түнгө даярданалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жолдо өтүп бара жатып, эски мүрзөнү көрө калып, "Мунул жердеги мүрзөнүн кимиңер тааныйсыңар?" дедиле. "Биз" деди сахабалар. "Булар көп болду өлгөнүнө" деди. Пайгамбар айтты: "Хума юаззабан", бул экөө азапталып атат. Бирок эгерде эмне себептен азапталып атканын силерге айта турган болсом, ал силердин назарыңарда "Ой, я Расулалла, ушул да күнөөбү" дешиңер мүмкүн. Бирок ал мүрзөдөгү биринчи азапты чакыра турган күнөө менен азапталып атышат. "Айтыңчы, я Расулалла, ал кайсыл?" дедиле. Пайгамбар айтты: "Бирөөсү зарадан курганбайт. Тик туруп зара кылат, же зарадан курганбайт. Бул дегени намаз окубайт деген түшүнүк. Экинчиси дайым ушакчылык менен жүргөн. Кагылайын бир тууган. Мүрзөдө тынч, эсаныман, үйдөгүдөн да мыкты, куунак, жыргап жашайын дей турган болсок, тилибизге ээ чыгалы. Өлүм эч качан падышадан да, анын карамагындагы инсандардан да, эрке күйөөсүнөн да, аялынан, ата баладан эч качан уруксат сурабай келет. Ага Аллах Таала укук берген, бизден уруксат сурабай жаныбызды алып кете алат. Андыктан ким бул дүйнөдө ыйман менен жүрө турган болсо, Аллах Таала ал инсандын ажалындагы эң мыкты периштелер суктана турган деңгээлде түгөтөт өмүрүн. Карап турун. Астагфирулла. Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули ссабити фил хаяти дунья ва фил ахира. Садакаллахул азим. Аллахтын бир жана бар экенине чын жүрөгүнөн ыйман келтирип, намаз окуп, ибадат менен жүргөн инсандарга Аллах бул дүйнөдө да, ахиретте да, дүйнөнүн эң акыркы түгөшүндө дагы, дүйнөн деген ал үчүн бул дүйнөнүн түгөшү өлүмү. Жан үзүлүп кетип бара жатканда дагы эң мыкты сөзгө тилин кадап коет. Ал ла илаха иллаллах деген сөзгө. Карабайсызбы? Кудайга шүгүр. Мусулманбыз, элхамдулилlah, муъминбиз. Иман менен өлүүбүздө Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Өлдүк. Эми биз мүрзөгө карай жөнөдүк. Жаназа окулду, жуулду, кепин кийилди бизге. Эми караңыз. Пайгамбарыбыз "Yetba'ul meyte thalathatun". Сөөктү 3 нерсе ээрчип барат. Субханалла. Сөөктү 3 нерсе ээрчип барат мүрзөгө чейин. Ээрчип баргандары ким? Үй бүлөсү, достору, куда сөөгү, бала чакасы, санаалаштары, айылдаштары. Экинчиси кайсыл? Байлыгы. Кайсыл байлыгы? Эмне джип же банктагы акчаларыбы? Жок. Болгону табутка астына такта өтүп кетпесин деп бүктөп салып койгон кийиз же килемче, үстүнө жабылган жашыл материал. Ушул байлыгы да. Үчүнчүсү амалы. Жакшыбы, жаманбы айтор жасаган амалы. Фаяржа иснан ва ябqa вахид. Инсан жерге көмүлгөндөн кийин ээрчип барган үчөөнүн экөө кайтып келет да, бирөөсү калып калат. Кайтып келгени жанагы барган өзүнүн үй бүлөсү, ата теги, тууган уруктары, санаалаштары, айылдаштары. Экинчиси жанагы табуттагы килемче менен материал кайтып келет. Өзү менен калганы бул дүйнөдөгү жасаган мейли намаз болсун, мейли зинасы болсун, Кудай сактасын. Атасы өлүп калса эч качан чоң уулу дагы, кичине уулу дагы, кызы дагы кошуп жата албайт. Сүйүктүү жары дагы жата албайт. Эч качан жата албайбыз жанында. Карабайсызбы? Андыктан келгиле. Өзүбүз үчүн камылга көрөлү. Ошон үчүн бир табиян айткан: "Ал-мауту бабун куллу нас дахилу". Өлүм деген бул бир эшик. Өлүм деген бул бир эшик. Ар бир адам ачып кириш керек. Валайта ша'ри маза бa'дал баб. Ох, аттың арман, эшикти ачып киргенден кийинки орун кандай болорун билсем гана деп ыйлаган эле. Кагылайындар. Андыктан Аллах Таала
إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Men bendemdin beşenesine жазган ажал бүтүп кала турган болсо, эч качан мен бүтө турган ажалынан бир көз ирмем мурдада аны өлтүрүп зулум кылбаймын. Ал жалдыраса дагы бир көз ирмем кийинчерекке дагы күттүрбөймүн. Учурунда өлөт деген кагылайындар. Ошол ажал баарыбыздын башыбызда бар. Түнү жатканда Аллахым, эгер түнү жатканда жанымды алсаң, ыйманым менен ал деп сүрөлөрдү окуп, истигфарды айтып анан жаталы. Таң аттырсак Аллахым сага чексиз шүгүрлөр болсун. Дагы жашоону уладың деп шүгүр келтиргиле кагылайындар. Канча адамдар уктаган боюнча турбай калды. Канча адамдар кеткен боюнча кайтпай калды. Субханаллах. Карабайсызбы? Эми биз жерге коюлушубуз менен жашоо түгөнүп калат деген түшүнүктөн алыс болгула. Иннал майт иза удиа фи кабри, пайгамбар айтат, эгерде сөөк мүрзөгө коюлушу менен иннаху ла ясма хафqa ni'alihim иза ансарафу, ал коюлуп атканда баарын билип турат. Эй туугандарым, бул эмне кылганыңар? Кантип мени ушинтип көмүп атасыңар? Билем. Бир азга жаныңарда коюп тургулачы дейт. Үстүбүзгө топурак тартылат. Биз сезип турабыз алардын басып кетип баратканын, аяктарынын дабышын. Пайгамбар айтты, бул чындык. Бул чындык. Субханаллах. Эми караң. Эгерде жакшы инсан болсо, анын кимдигине чейин жан киргизилгенден кийин, жакшы инсан болсо аны фаюжлисан, эки периште кирип отургузат. Ошон үчүн ислам алымдары жакыныңарды мүрзөгө койгондо Ясин сүрөсүн узун кайра окугула. Күйөсүңбү атаңа? Апаңа күйөсүңбү? Бир молдону сиз Куран окуп берип коюң деп ыйлаш үчүн келбей, ошол атаңдын жанында көбүрөөк отурбайсыңбы? Ыйлаш фарз эмес да. Ыйлаш менен сен атаң менен апаң эч качан пайда бере албайсың. Кимдин кызы катуу ыйласа, ошонун атасы бейишке чыгат деген аят да жок, хадис да жок. Чачыңды, бетиңди тытып ыйлагандан көрө ихласты көбүрөөк окуп атаң менен апаңа арнап койсоң ошол жакшыраак. Ошон үчүн алымдар айтат, табииндар айтат. Жакыныңбы мүрзөдөгү, анын башында туруп узагыраак оку Ясинди. Бир оку, эки оку, колуңдан келсе 10 оку, колуңдан келсе 100 оку ошол жерде туруп. Эмнеге? Куран окулганда периштелер эч качан суроо бербейт. Мункар жана накир деген периште суроо бербейт дейт пайгамбар. Анткени алар окулган Куранды урматтап, тыңдап, тыңшап турушат. Ошол узак окулган Куран инсан менен, сөөк менен, маркум менен эки периштенин ортосундагы таанышууга өбөлгө. Ал өзүнө келет. Баягы имамдар айткан, адамдар айткан, алымдар айткан, устаздар айткан суроо берүүчү эки периште ушул да. Алар азыр мага моминтип суроо берет, мен аны жөн моминтип берем деп даярданыш керек. Карабайсызбы? Биринчи суроосу: "Мен Раббук", Раббиң ким дейт. "Мен Раббук", Раббиң ким? Мункар накир деген чоочун бейтааныш деген. Тааныбайсыз аны. Биринчи жолу көрүп атасыз. "Мен Раббук", Раббиң ким дейт. Эгерде ибадат кылган инсан болсо, Рабби Аллах, Раббим Аллах. "Мен Рабб", "Мен набийюк", пайгамбарың ким? Бул инсанды сен ким деп тааныйт элең деп пайгамбар жөнүндө сурашканда, "Хуан набий, ва набийи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям", ал менин пайгамбарым Мухаммад пайгамбар деп жооп беребиз иншаллах. Андан кийин үчүнчү: "Мәдинук", диниңчи? Диниң кайсыл? Диним ислам. Китебиң кайсы? Китебим Кур'ан. Субханалла, болду. Ушуну менен жооп бергенден кийин карап туруң. Периштенин бирөөсү мүрзөнүн сол капталын уруп, тешип туруп, "Карачы мына тозокту. Аллах сени ушудан сактады, шүгүр деп кой" деп кайра жаап туруп, оң жактан бир эшик ачып, тешик ачып, "Бара турган жериң мына бейиш" дейт. Анан ал инсан: "Мен жооп бердим го. Я Рабби, мени чыгарып койчу. Мен өзүмдүн айылыма, үй бүлөмө өлүм хак экен. Мен эки периштени эки көзү менен көрдүм, сурады эле жооп бердим" деп айтып келейинчи. "Мага кичине өмүр берчи" деп суранат деген ал акыйкат. Инсан жашоого той боштугун айтып атат. Болду. Бул тешикке киргенден чыгыш жок деп, анан "Нам канауматил арус", жаңы үйлөнгөн жигиттей болуп уктагын. Эмнеге ушул жерде жаңы үйлөнгөн жигиттей деп атат? Анткени жаңы үйлөнгөн жигиттин мурдунун таноосунда
азыркы никелеп алган аялынын табигый жыты келип турат. Ошондой көчүлүп уктагын, чарчап көчүлүп ырахаттанып уктагын, сага ырахат болсун деп уктатып коет. Эгерде фажир болсо, фасик болсо, мунафик болсо, бенамаз болсо, анда мен раббук, Раббин ким десе, ла адире, тилимдин учунда эсимде бирок деп айта албайт. Пайгамбарың ким десе да, ушул тилимдин учунда турат, бирок тааныйт, аны адамдар бир нерсе дечү деп атынды айта албайт пайгамбардын. Динин кайсы десе айта албайт, китебин кайсы десе айта албайт. Анан эмне? Ага оң жактан тешик ачып, бейишти көрсөтүп, муноул жерден сен кур калдың, бара турган жериң муноул жак деп, сол жактагы тозокту ачып туруп көрсөтүп коет. Тозоктун кайнак суусу, ириңи, табы келип, кыяматка чейин ал азапта жатат. Ушул керекпи бизге? Ушул керекпи бизге? Ошон үчүн ар кандай алым, ар кандай олуя, ар кандай падыша биринчи түндө эстегенде оозундагы чайнаган этин жута албай түкүрүп жиберген. Чыныгы Аллахка берилген жаштар, биринчи түндө эстегенде чачы агарып, жүзүнө тырыш кирип кеткен. Биринчи түндө эстегенде төрөшү али алыс болгон кош бойлуу энелер боюнан түшүп калган. Карабайсызбы? Осман Зин-Нурайн, Хазрат Осман мүрзөнү сүйлөсө, мүрзө жөнүндө укса, мүрзөнүн жанынан өтсө, сөзсүз түрдө ыйлай берчеле. Ошондо замандаш сахабалар, эй Осман, пайгамбардын алдында бейиш тозок жөнүндө угуп, такыр ыйлабай, мүрзөгө келгенде ыйлаганыңыздан таң калабыз. Эмне себептен ушундайсыз? Хазрат Осман мындай деди. Мен пайгамбардан уккан жерим бар. Иннал кабра аввалу маназилил ахира. Бул мүрзө ахиреттин алгачкы аялдамасы. Ушул жерден башталат жолу. Фа инна жаминуху фама ба'даху айсару минху. Ким мүрзөнүн ичиндеги 4 эле суроого жооп берип ала турган болсо, андан кийинки суроолор мындан да жеңил деген. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kim мүрзөнүн ичиндеги 4 суроого жооп бере албай эле кала турган болсо, андан кийинки суроолор мындан да татаал болот деген. Ошол себептен мен ушул жердеги 4 суроого кантип жооп береткен экемин деп корккондугумдан ыйлай берем деген. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан: "Ма раайту манзаран qattu wal qabru afda minhu illa wal qabru afda minhu." Эң үрөй учурган, өтө коркунучтуу орун деп бирөө көрсөтсө деле, мага эч кандай коркунучтуу эмес. Мен үчүн эң коркунучтуу орун бул мүрзө деп айткан пайгамбар. Анткени үммөттөрүмдүн көп ушул мүрзөдө сыналып калат деп. Субханалла. Андыктан сүйүктүү бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Аксиру зикра хазимил лаззат ал-маут." Дүние таттуулугун, шириндигин ойрон кылып бузуп жиберүүчү өлүмдү көбүрөөк эстегиле. Кимиңер өлүмдү көп эстесеңер, ал эң мыкты акылдуу жана данышман, ахиретине эң мыкты камылга кылуучу инсан. Пайгамбарыбыз Зурил кубура тадкур бихал ахира. Мүрзөгө бат-баттан барып тургула. Мүрзөгө баруу силердин эсиңерге ахиретти алып келет, ахиретти түшүрөт. Ушул жерде баары бир деп камылга кылып каласыңар деген. Андыктан келгиле. Бул дүйнөдөгү кыбыр эткен кыймылыбыз мүрзөдөгү биринчи түн үчүн эң мыкты ырахатка чыгуучу абалды алып келе турган мыкты ибадат болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү тема ата деген тема. Ооба, ата деген. Кадимкидей эле ата. Бекеринен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам
Atаны beyиш eşiginin iki jancıgaçı. Je beyиш eşiginin ortasına okşatkan emes da. Kara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ata bul beyиш eşiginin ortası. Demek ortası bolboğun eşik, demek al göңдөйчө teşik degen söz. Andan arğanday nerse kirip çıkışı mümkün üyüňe. Ata al üydün türkügü, ata al üydün korgonu, ata al üydün törünün körkü. İşenim kalkan kadimkidey, baş banek kadimkidey. Jogorku hujayda bütkön bir kız mınday dedi maga. Mıktı büttüm okuunu. Kurstaşlarımdan en aldı bolup büttüm. Bardık jagım töpkelişken bir gana үйgө gelgende kabağımdan karjaydı. Kolumda iki ruçka görünüp kalsa atam canıma gelip, "Kagılayın kızım, iki ruçka kötörüp emne kılasın, bürösün ruçkası joktorga bersen bola," deydi. Tüzügürö göйнөк kiyip kalsam, "Kagılayın oylondun bu, seni menen katarlaş baskan kurbun senin göйнөгüňe gözü düşüp, attiň, menin de atam bolgonda şunday alıp beretila," dep anı şagısınıp kalbayбы. Aşkanada bolsun, özümdün uktooçu bölmömde bolsun, bölmödögü jarık öçpey kalsa, akırın girip öçürüp, "Kagılayın kızım, mununu jürüp jür. Men eseptegiştin akça eseptep jatkanına içim taragan jok. Beyçeki güyüp ısırap bolup atkanından Hudaydın aldına жооп беребиz dep korkup atam kızım. Aşkanada je daaratkanadagı su tütügündögü kran çala jabılıp kalıp su tamçılap atsa, akırın artından girip, "Kagılayın kızım, toluk öçürsöň, saramjaldı bolsoň, meyli su eseptegich bolbogon çakta dele su tamçılap tekke ketip bartat da. Oşun üçün biz kıyamat Allah'ın aldına жооп berебиz. Kagılayın kızım, saramjaldı bol," dep. Sırtta jürsem manayım açık, үйgө girsem gündürkö bola başladı. Жаштайымда билинген эмес байтор, бойго жеткенден баштап атамдын мага катылганы, мага киришкени, мени оңдоп түздөгөнү ушунчалык жанга батты. Кээде өзүмдү ушунчалык даярдайм. Ата, сенин ишиң эмне? Сиздин ишиңиз эмне менен? Мен бойго жеттим да. Дей бере жаздап барып, дагы тилимди тыйып калам. Негедир акыркы күндөрү атама болгон сый урматым жогола баштады. Атамдын сөзүн уккум келбей калды. Кеңешсем апам менен, бир нерсе сурасам апамдан сурайм. Акыркы күндөрү чынын айтам дейт ал кыз. Чынын айтам, акыркы күндөрү атамдын бир кычыгына эй жараткан, мээмди жеп аткан, мээмди жебел аткан, мага катылып, мага ушунчалык сын пикир тагып аткан атамды эртерээк эле алып кетчи деп дуа кыла баштадым дейт. Ушундай атанын барынан жогу дедим. Күндөр өттү. Жүрө берем деп ушинтип дипломду кармап алып эле. Bir gün atam uşul oyumdu düşüngönsüp, "Gel kızım otur. Men saga momunday jarıyalardı, jarnamalardı alıp geldim. Jakşı hadislerdi tandap atıptır, çakırıp atıptır. Uşularga bir arız yazıp, özüңdүn резюмаңды таштап койсоң," dedi. Dep içimden jirkengen gana ün uzattım. Bирок bayakap görsöm, jakşı iş eken. Akırın atama bildirbey, oşuların telefon nomerini alıp çalıp, rezümemdi alıp barıp, bir kança jerge alıp barıp taştap koydum. Bir gün uyga konvertте kat keliptir. Siz menen besiyada angemeleşip bağırlaşa turgan uçur geldi dep
аябай чоң мекеме болгондо дагы дүйнөгө таанымал болгон эң чоң банктардын бири мени ишке чакырды. Бирок ал конверткелерден 2 күн мурда атам катуу ооруп өлүм төшөгүндө жатты эле. Менин дуам кабыл болмой болду деп ичимден сүйүндүм дейт. Атамдын алдына кирип, башымды төмөн кылып, эмне дешимди билбей турсам, ага чейин дарыгер артынан дарыгер, илимдүү молдонун артынан илимдүүлөрдү алып келип, дем салтырып, укол бердирип, дары иштирип, аябай камылга кылдык. Мен кирип отурганда, көзүн ачпаган атам акырын көзүн ачып, оң колу менен менин колумду кыса кармап, мага жылмайды. Мен ошондо мага эмне күлүп атат? Кызым, эми баягы сага катылган атаң жок дегиси келип атабы деп ичимден ошенттим. Көпкө ошентти. Чыгабыз, киребиз бөлмөдөн. Атам негедир өзүнө келгенсиди. Ордунан турду дагы отуруп, кызым, мына бул чыракты өчүрүп эле, дерезенин пардаларын ачып койсоң боло, жарык ошол жактан киргени жакшы эмеспи деди эле. Дагы баштады деп жиркендим. Ошентип, кийинки күнү эрте менен чоң банкка атайын резюманын жыйынтыгын укканы бара жатканымда, атам ордунан туруп, мүрүмдөн кармап, бешенемден катуу сүйүп, өзүнүн көкүрөгүнө катуу кысып, кызым, сарамжалдуу бол. Ар бир чачылып жаткан, ар бир сынып жаткан, ар бир төгүлүп аткан нерсеге атайын көңүлүңдү буруп, оңдоп, түздөп, бүтөп, жаап өт деди. Ушул айтканы такыр калбат эмди. Макул деп эшикти карс жаап чыгып кеттим. Апам башын чайкаган боюнча калды. Банктын, эң чоң банктын эшигине жеткенимде, анын эшигинин туткасы сынык экенин байкадым. Шуруптары бошоп калыптыр. Эмнеге мындай? Ушул мен адашып кирдимби же чын эле банкпы бул деп акырын көңүл буруп бышытып койдум. Ичине кирсем, таштанды таштоочу чака жыгылып туруптур, таштансы төгүлүп, аны акырын салып койдум. Чырактар күндүз эле күйүп турган экен, өчүрүп койдум. Эшиктери жөн эле ачылып турган экен, жаап койдум. Акырын лифттин кнопкасын басып, жогорку кабатка көтөрүп чыгып, анан жыйынга катыштым. Бир канча адамдар менден башка баарына жооп келип атат, Мага деле ушуларга окшош жооп келет атат. Эми ордунан туруп чыга берерде, аңгемелешүүнү өткөрүп жаткан комиссиянын төрагасы отура туруңуз деп отургузуп койду. Бир мезгилде мени алдыга чакырып, өзүмдүн резюмемди колума берип, анан биз сизди ишке кабыл алдык. Болгону мынау нерселерге кол коюшуңуз керек деди. Эгизе мен албай туруп элеби? Эч кандай нерсе сурабай туруп эле кабыл алып атасыңарбы? Буларчы десем, суралды. Баары өтпөй калды деди. Кантип? Мен көргөн жокмун да сураганыңыздарды десем. Биз банктын сыртына, ичине катар камераларды коюп, бизге эң сарамжалдуу инсан керек. Эгерде кайсы бир сарамжалдуу инсан келсе, сөзсүз түрдө ал ишке алынат деп чечкенбиз. Эшиктен киргенден баштап бүт бардык нерсени иреттеп келгендигиңиз сиздин ата энеңиздин сизге берген эң мыкты тарбиясы экенин баамдап, ишке сизди сынаксыз ала баштадык деди. Ошондо менин көзүмдөн кадимкидей жашакты. Баягы каргаган атам эсиме түштү. Эй ата, мени кечир. Ошол жерден бийик үнүм менен кыйкыргым келди. Эй ата, мени кечириңчи. Мен сиздин мага берип жаткан сабагыңызды таптакыр көз жазымда калтырыпмын. Мына жаман көрсөм да сиз үйрөтүп койгон нерселерди заматта жүзөгө ашыра коюп, адамдар тамшанып жүргөн ишке сынаксыз өттүм деп ичимден буркырап ыйладым. Мен бошмунбу десем бошмун. Бошсуң деди. Чыгып автобуска отуруп
эч жылгандай болбойт. Үйгө келдим, көчөдө келе жатсам, негедир биздин үйдүн алдында адамдар көп экен. Эмнеге мындай? Акырын келдим. Баягы атам, эшикти жаап кирсең деген атам, сууну өчүрүп койсоң деген атам, жарыкты өчүр кызым, эшикти жаап, момундай отур, тигиндей бол деген атам түбөлүк уйкуга кетиптир. Мен атамдын жанына келдим. Эй ата, сүйүнчү сизге, сүйүнчү. Мен сизди жек көргөн, сизден тарбия алган, сиздин эң сүйүктүү кызыңызмын. Мындан кийин мен сизди түбөлүк унутпаймын. Сиздин мага берген тапшырмаңыз, мага берген сабагыңыз сынаксыз мени бул дүйнөдөгү эң чоң банка ишке киргизсе, берген тарбияңыз мени бейишке киргизеринен эч кандай күмөнүм жок деп жанында ыйлап отурдум. Бирок менин көзүмдөн чыккан жаш эч кандай пайда берген жок. Анткени атам мен келгече сапар тартып кеткен эле. Кагылайындар. Кимдир бирөөңөр атаңарды капа кылып койсоңор, азыр чыккыла дагы, ата, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди ушунчалык жакшы көрөм. Анткени азыр чыгып чалайын десе көпчүлүгүнүн атасы жок. Эй ата, Рамазан айыңыз куттуу болсун. Туткан орозоңузду Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын дейин десе атасы жок. Ата, ифтардабы, таравих намаздабы, иши кылса кайсыл учурда болбосун, мага дуа кылып туруңчу дейин десе атасы жок. Кагылайын эркектер, биз дагы кимдир бирөөгө ошондой атабыз. А бирок биз аталарыбызды ошентип чалып, сүйүнтүп, кубантып, мен сизди жакшы көрөм, мен сизге дайым дуа кылып атам, сиздин дуаңыз менен мен ушунчалык эрежеге жеттим деп сүйүнтө алдыкпы? Эгер сүйүнтө албасаңыз, бүгүн чыгып ушуну айтыңыз азыр. Эгер колуңуздан келсе, учаккабы, унагабы билет алып, тезирээк барып, аягын өп болсо дагы кызмат кылып, ыраачылык алып кайтың. Апам менен атамдын ортосундагы айырма. Апам ким, атам ким? Ya Allah. Көз ачып көргөнүңүздөгү биринчи көргөн инсаныңыз, көз ачып жарык дүнүйөгө келгенде биринчи сизге өзүнүн мээримин төккөн инсан ал эне, апабыз. Сиз жарык дүнүйөгө келгенге чейин эле сиз аны, ал сизди көрбөй туруп сүйгөн инсан ал сиздин атаңыз. Ал-ум туқаддимук илал алам. Эне деген ааламга жол айылдан башталат деп, апа деген сизди ааламга кадимкеде аркаңыздан түртүп, муну аалам дейт. Муну аалам дейт. Кагылайын уулум, мен ааламды апам менен тааныгам деген сөз бекерден чыккан эмес. Ал-аб юхавил ан юқаддим лил алам. Апа ааламды таанытса, ата деген ааламды сиздин алдыңызга алып келип коюучу кара күчкө ээ болгон мыкты инсан. Ал-ум тамнахукал хаят. Эне сизге жашоо тартуулайт. Ал ар дайым бапестейт. Ал кучагына ала калат кадимкидей. Ал-аб юаллиму кайфа тахья хадихи хаят. Атачы, ата бул жашоону кандай жашоо керек экендигин үйрөткөн инсан. Al-um tahmiluk dakhila rahimaha 9 ashhur. Эне деген курсагында сизди 9 ай бою көтөргөн мээримдүү инсан. Al-ab yahmilukum jami'an baqil umr wa la tash'ur. Ата деген же өзүнүн өмүрүнүн аягына чейин, же сиздин өмүрүңүздүн аягына чейин желкесине көтөрүп баккан инсан, бирок саны байкабайсыз. Байкоосудан ошон үчүн сиз
кээде чоңоюп калганда ачууңуздан улам ага пахам деп ат коесуз. Ата деген ордуна. Алжып калган чал дешиңиз мүмкүн. الأم تصرخ عند الولادة فلا تسمعها. Ene sizdi törep atkanda şunçalık uğrusuna çıdabay tolgoonu kötör albay gede ontop kıykırıp algan İnsan al. Vel abi yasruk ba'de zalik feteşku minhu. Ata degen sizdin iyigiliğiniz üçün ünün biyik çıkarıp katkırıp sizge koşulup gülse sizdin çalıngandığınız üçün sizge görsetpey turup bekitip alamga önün uğuza ıylagan insan. Bирок дагы эле атаңыздын үстүнөн кимдир бирөөлөргө арызданып аны жек көрөсүз. Al-um tabki in marid. Ene degen ушундай insan siz ооруп калсаңыз ыйлай турган insan. Wal abi yamrad in bakayt. Атачы эгер siz ыйласаңыз жөн эле siz ыйласаңыз ооруй турган insan бул ата. Ene siz oğurganda ilayt. Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü temamız La tagdab. Açulanma degen. Hiç kaçan açulanma. Açuunu jutup koyuunun soğubu. Anın akıbeti, anın jıyıntığı. Açulanmay jim oturup kaluunun soğubu kanday eken. Мен emniki temany açulanma dep tandadım. Karan. Allah öz ayetinde estağfirullah Ali İmran suresinde Sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhas-semavatu vel-ard u'iddet lil-muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kenendigi asman menen jirdey bolgon beyişke anan Rabbiңердин keçirimine şaşılgıla. Bирок bilip koygula. Rabbiңердин keçirimi kenendigi asman menen jirdey bolgon 5 darajalары uiddet lil muttaqin al takıbalar üçün gana dayarlangan. Biz ilk Ramazan aydan algan sabagыбыз takıbalık emes bele. Takıbalar üçün gana dayarlangan. Takva kim al? Jönle takva diyoruz. Kim al takva? الذين ينفقون في السراء والضراء. Özünde bardar bolup, kenençilik, bardarçılık mezgilde dağı, çöntөгүндө эч нерсеси жок болуп калган учурда дагы кедей кембегалдарга бирдей мамиле кылып кайрымдуулугун аябай келген инсан. Бардарчылыкта дагы, жокчулук мезгилде дагы. Кайрымдуулуктун эң жакшысы кайсыл десе, кайрымдуулуктун эң жакшысы сенин өзүңдө болуп ашып ташып жаткан учурдагы берген кайрымдуулук эмес. Тескерисинче өзүңүзгө жегенге эч нерсе таппай турган мезгилде өзүңүздө болуп турса дагы өзгөлөргө берип койгондуңуз ушул эң мыкты кайрымдуулуктар. Ошон үчүн Аллах Таала мейли бардарчылыкта берсең дагы, кененчиликте, жокчулукта берсең. Андан кийин кайсыл? Вал казиминал гайд. Ачуусун жутуп койгондор. Ачуусун өзүн кармап сабырдуулук менен жутуп койгондор. Ачуусун албууттанып сыртка чыгарып, аны жүзөгө ашырып койбой,
жұтып қойғандар. Вал афина анин нас, адамдарды кечирдим болды бүт. Ешқандай менің ұқуғым сіздерде қалған жоқ. Менден қыжырат болбоғыла. Мен сіздерді кечирдим дегендер. Ушулар тақыбалар. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала ар бир иште, ар бир ибадатта чеберчилик менен жасап жана жашагандарды сүйөт деп Аллах айтты. Мына тақва. Абдуллах ибн Умар риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир күнү бул мынтип сурады. Ма юбаидуни мин гадабиллах азза ва жалла. Аллахтын газабынан, ачуусунан мени эмне алыстатат? Мен канткенде Аллахтын ачуусунан кабылбаймын. Я Расулалла, айтыңчы, кайсыл амалым менен мен Аллахтын ачуусуна эмес, Аллахтын мээримине жолугам дедилер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ла тагдаб, ачууланбасаң деди. Аллаху акбар. Ачууланбасаң, Аллахтын ачуусуна кабылбайсың деди. Ошондуктан эч качан ачууланбаң. Жутуң ичиңизге. Жутуң кайра-кайра. Ачууланган учурда Вадажан бул тамырлар ишип, көздөр кызарып, кадимгидер дене титирей баштайт. Анткени шайтан адам баласынын кан жүрүүчү тамырларында жүрөт. Канды ысытып жиберген учурда кадимгидей ачуусу келет деп атат. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кимдир бирөөңөрдүн ачууңар келген учурда дароо барып муздак суу менен даратала койгула. Турган абалда болсоңор отура калгыла. Турган абалда ушун келип турса, бүт бардыгын жүзөгө ашырып алышың мүмкүн. Өзүңдү кармап отура кал. Отурганда да кетпесе жатып ал. Бир нерсени бекем кармап жатып ал момундар, бир түркүктү. Ачууңду ошо түркүктөн чыгарып ал. Бирок эч качан ачуунун үстүндө ачууланып сенин маңдайыңдагы адамга түркүктү кармап туруп деле урбасам болду бул жактан сөгүнүп алайын деп эч качан тилденбе. Сөгүндүңбү? Жүзөгө ашырдың ачууңду. Унчукпай jutub берсеңиз, валказиминал гайз, Аллах Кур'анда айтып аткан 5ке кирүүчү таквалардын катарына сиз кошуласыз, ачууңузду жуткандыгыңыз үчүн. Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, "Я Расулаллах, аусыни насаатыңызды айтыңызчы, кандай насаат айтасыз мага? Бирок ушул айткан насаатыңыз дүние ахиретте мага пайдасын берсин" деди пайгамбар. "Ла тагдаб", ачууланба деди. Аллаху акбар. Ачууда бардык нерсе өчүп кетет. Ачууда оздан бисмиллахир-рахманир-рахим учуп кетет. Көрдүңөрбү? Ачуусу келген учурда бисмиллахир-рахманир-рахим деп анан мушташкан адам көрдүңөрбү? Эч качан бит. Ачууланган адамда аузу биллахи минеш-шайтанир. Азыр туруп мен Фатиханы бир окуп алайын деген адам көрдүңөрбү? Эч нерсе тилге келбей калат. Ачууланганда келип туруп субханалла деп алып, нарат тур. Сабыр кылып, субханалла деп алың десе, ошол пошоның менен нары тур деп айтып беришиңиз мүмкүн. Ошон үчүн ачууланганда дароо жутуш керек. Ачууланба. Сен ачуулана турган болсоң болду, бүттү. Бардык нерсе өзүңдөн учуп кетет. Фатиха учуп кетет, ауду учуп кетет, бисмиллах учуп кетет, кул хуаллаху ахад учуп кетет. Бусулардын бүт баардыгы учуп кеткенден адам эмне болуп калат? Ал калдырганда курук суусу жок чакадай болуп калат. Даң. Шайтан анын каалаган жагынан үн чыгарып ура берет. Al-Mughira ibn Abdullah al-Ja'fi rivayet kılıyorlar. Uğup durun hemen. Celesne ila raculin min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalarından bolgan bir kişinin yanında oturup kaldık. Yuqallahu Hasfa ibn Hasfa. Hasfa'nın oğlu Hasfa degen kişi de. Feceale yandur ila raculin semin. Hasfa olan bile bir tolmaç kişiye kayra eğilip karayıverdi. Fekultu lehu ma tandur ileyh. Emnege mi çağıradın tegilip tegige dedim. Al zakartu hadisen semi'tuhu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden uqqan bir hadis esime düşüp ketip, oşağı ulam tiktep atam. Anı bunu dedi. Uqqanыңызды угалы биз дагы эмне дедиле пайгамбар десек сөзүн мынтип баштады. Биз пайгамбардын айланасында отурганда пайгамбар бизге карап туруп, "Хел тедруна машшадид" катуулук дегенди эмне деп түшүнөсүңөр деди. Бизде тиги аябай катуу киши да. Аябай катуу киши.
Катуу кол, катуу тартип, катуу тил, катуу сөздүү деп, катуу киши деп коебуз. Катаал же болбосо. Кулна ар-раджул ясрау ар-раджул. Балбан киши, катуу киши, өзүнө эле бек киши ал маңдайынан чыкканды жамбашка алып, мөрүсүн жерге тийгизе чапкан кишини биз катуу киши дейбиз, күчтүү киши дейбиз деди. Өтө балбан киши дейбиз деди. Десек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن balban kişi, en katı kişi al açuusu gelgen uçurda katuluğun gösterip tilin tişlep kalgan insan balban jana katı kişi. Mına bunu balban dese bolat. Mına onu öte güçke ие bolgan katı kişi dese bolat. Biröne jıga çapkan emez. Özünün tilin jıga çap, tili menen tişlep açuusun jıga çapkandı. Özünün açuusun jıga çapkandı balban kişi dep айтса болот dedi Peygamber. Peygamber bizge karap durup Tedruna men rakub? Rakub emnekenin bilesinger mi dedi. Rakub degen uruksuz degen. Uruksuz. Uruksuzluktun uruksuz emnekenin bilesinger mi dediler. Kulna ar-racul ellezî la yulad leh. Ya Resulallah. Uruksuz degen düşünüksüz de. Balasız bolbagan kişini biz uruksuz dep koyabız. Demek al balalı bolboydu. Uşul desek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem إن الرقب الرجل الذي له ولد لم يقدم منه شيئا. Uruksuz degen al balası var kişi. Uulu dağı var, kızı dağı var. Bирок uulunun geleceğin, kızının geleceği için kam görüp namazına, orozosuna, ertenki ahiret yaşosuna arıgınça tarbiya berbegen kişini uruksuz dep aytat dedi. Şunda uruksuz bolup kalbaylı da. 3'ten, 5'ten, 10'dan balabız bar bolup durup uruksuz atqa konboylu da. Karap durup bizge Peygamber 3. surasını uzattı. Tedrune mes-sa'luk. Kedey dep kimde aytat aytqılaçı dediler. Biz bir ozdan ar-racul ellezî la mâle leh. Akçası yok, baylığı yok, tıyını yok kişinin kedey deyiz ya Resulullah. Peygamber aytdı. İnne-s-sa'luk kulle sa'luk اَلَّذ۪ي لَهُ الْمَا لَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْئًا. Kedey dep baylığı var. Aşkan taşkan kapitalı var. Bирок kıtmır, bitir, sarangdanıp hiç kimge kayrımdуулukta çıkarbaydı. Yardam da berbeydi. Karızga da akça berbeydi. Mına bul kişi kıyamatta kembagaldan en kembagalı bolat dedi. Usul 3 sürenin başındağı meşşedid, en balban, en katı kişi kim dedi Peygamberimiz. Allah ayt, jıga çapkan, mangdayından çıkkandı, dağlasını yerge tigizip jıga çapkan dediler. Peygamberim ne dedi? Yok. Kişi nemez. Özünün albuutlangan açuusun jutup, açuusun jıga çapkan, özünün tilin jıga çapkan insandı balban jana katı kişi de aytsa bolat degen. Andıktan oşondoy tilibizdi, açuubuzdu çabalı. Bir kişi özünün uğluna, uğlum hiç kaçan açuulanba. Mektepke bara jatkanda da açuulanba, gele jatkanda da açuulanba balam deyiverçiler. Balası bir gün ata, açuulanba desin. Emne güçüne tutasın mağa. Bunun törkünü kayaka barat dediler. Jürü balam, jürü. Koluna bir balkanı, balasının koluna balkanı karmat durup, uzun çoğun mıhtardı koluna karmatıp durup, Munavul üydün aldığındaki baktardın, daraklardın barına uşunu tügötüp kalkıp gelesin. Tügötmeyince kaytpaysın dedi. Uşunda uzun eken, daraktar aya katı eken, epte uşu kalkıp girgizip tügüne çeyin. Barın bütün. Geldim ata dediler. Jürü balam emin bunu ona karmadağı mık suruq işte. Emi barın surup gel dedi. Ata bu ne degen? Jo surup gele ver. Surup gele ver. Kakkanına bir gün gitti, julganına bir gün gitti. Ata, mana. Emi bunday manisini aytыңызчы törkünün dediler. Oğlum, jüremi dedi. Barıp görölü. Bunu emne? Mıktın izi. Bunu emne? Mıktın izi. Bunu emne? Mık surup atkandağı temirdin izdağı şu dedi. Kaçıp gitti. Açuu degen uşunday. Açuu, senin açuun büröөнүн жүрөгүн
теше коет. Анын мүнөзүн кирдете коет. Сен анын жүрөгүндө тешилген боюнча калып каласың кыяматта. Куд ошол жүрөгү тешилген жерде сенин соогуң менен бүтөйт. Сенин кабыл болгон ибадатыңдын соогу менен бүтөйт Аллах Таала. Мына мык кагылган жерди суурудуң эле кайра ордуна эч нерсе толуп калган жок. Муну топурак менен толтурсаң, дарак кабыл албайт. Дарактын өзүнүн күкү менен толтурсаң, ал жанга кирет.